ایک پٹھان تھے مسجد نبوی میں، باب السلام کے بالکل دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز شروع کر لی۔ میں نے کہا یار یہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، کہیں سترے میں آ جا، آگے دیواریں ہیں، پلر ہیں۔ اس کو نماز شروع کرنے سے پہلے میں نے، لیکن اس نے جب چادر رکھی تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ یہیں پڑے گا۔ خیر میں نے پیار سے کہا، اس نے نہیں مانی۔ شورتا آیا، اس نے پکڑا پیچھے سے اور اٹھا کے جہاں کھڑا کرنا، ظاہر وہ راستہ تو نہیں بند ہونے دیتے۔ تو پتہ ہے کیا نماز میں کہتا، خبیث کا بچہ، جانے دے، تھوڑی نرمی رکھیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح نہیں۔ حکم ہے تیرے محبوب نے کہا ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو سترے کی طرف کھڑے ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے سترہ ڈھونڈنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے پکڑا کرتے تھے جو سترے کی طرف کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم نے تو مذاق بنا رکھا نا۔ صحابہ کہتے ہیں مغرب کی نماز اس سے پہلے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا، ویسے تو باقی گھر میں آ کے پڑھتے تھے، چونکہ اس میں ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو ہم مسجد کے پلروں کو ڈھونڈتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر تو اپنے شاگرد نافع کو کہتے تھے، نافع ہلی نہ بیٹھا رہی، میں ذرا 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا، میرا سترا ہی بن جا۔ اپنے اگلے کو کہہ دیں اگر اس نے جانا ہے تو وہ میرا پابند نہیں ہے سترا ہو، میرے پاس اور بڑی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ نے اسے بتائے بغیر نماز شروع کر دی اور اسے کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، وہ آپ کے آگے سے گزرنا نہیں ہوگا، وہ انصراف ہے۔ انصراف منع نہیں، آگے سے مرور گزرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آپ پہلی صف میں تھے، بھیڑ کا بچہ جو ہے نا وہ گزرا، تو جانور ہے اسے کیا پتا، آپ نے تو کہا ہے کہ انسان ہو تو اسے اشارے سے روکو، رک جائے تو بسم اللہ، نہیں رکتا تو پھر یہی ہاتھ پٹھا کر کے ادھر سٹ دو، فَاضْرِبُوهُ فَإِنَّهُ شیطان۔ جسے بتانے پہ اشارے پہ بھی سمجھ نہیں نہ آئی کہ یہ میں بندے اور رب کے اور سجدے کے درمیان سے گزر رہا ہوں، پھر یہ انسان نہیں ہے، شیطان ہے، اس کو ٹھوک دو۔ لیکن جماعت کے دوران نہیں، امام سترا ہوتا ہے سب کا۔ اگر کسی کا وضو کا کوئی مسئلہ بنا ہے، جانا چاہتا ہے، حرمین میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ نماز کے دوران لوگ صفوں سے گزر رہے ہوتے، کئی بیچارے اتھے بھی ڈکنڈے ہوندے۔ بھائی جب حالت جماعت میں ہے تو نہیں روکیں، جانے دیں، رش ہے، لوگ ہیں، مسائل ہیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہیں، تنہا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کو نہیں گزرنے دیا، خود چلے۔ نماز حرکتوں کا نام ہے، جس حرکتوں سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طریقے اور بھی ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آپ کہیں گے اور پتہ چل جائے گا۔ صحابہ کو پتہ چلتا تھا کہ جماعت سے صلاح پھر گیا ہے، اللہ میری نماز کو ویسا کر دے جیسے میرے محبوب کی نماز تھی۔ ایک پٹھان تھے مسجد نبوی میں، باب السلام کے بالکل دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز شروع کر لی۔ میں نے کہا یار یہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، کہیں سترے میں آ جا، آگے دیواریں ہیں، پلر ہیں۔ اس کو نماز شروع کرنے سے پہلے میں نے، لیکن اس نے جب چادر رکھی تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ یہیں پڑے گا۔ خیر میں نے پیار سے کہا، اس نے نہیں مانی۔ شورتا آیا، اس نے پکڑا پیچھے سے اور اٹھا کے جہاں کھڑا کرنا، ظاہر وہ راستہ تو نہیں بند ہونے دیتے۔ تو پتہ ہے کیا نماز میں کہتا، خبیث کا بچہ، جانے دے، تھوڑی نرمی رکھیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح نہیں۔ حکم ہے تیرے محبوب نے کہا ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو سترے کی طرف کھڑے ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے سترہ ڈھونڈنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے پکڑا کرتے تھے جو سترے کی طرف کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم نے تو مذاق بنا رکھا نا۔ صحابہ کہتے ہیں مغرب کی نماز اس سے پہلے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا، ویسے تو باقی گھر میں آ کے پڑھتے تھے، چونکہ اس میں ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو ہم مسجد کے پلروں کو ڈھونڈتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر تو اپنے شاگرد نافع کو کہتے تھے، نافع ہلی نہ بیٹھا رہی، میں ذرا 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا، میرا سترا ہی بن جا۔ اپنے اگلے کو کہہ دیں اگر اس نے جانا ہے تو وہ میرا پابند نہیں ہے سترا ہو، میرے پاس اور بڑی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ نے اسے بتائے بغیر نماز شروع کر دی اور اسے کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، وہ آپ کے آگے سے گزرنا نہیں ہوگا، وہ انصراف ہے۔ انصراف منع نہیں، آگے سے مرور گزرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آپ پہلی صف میں تھے، بھیڑ کا بچہ جو ہے نا وہ گزرا، تو جانور ہے اسے کیا پتا، آپ نے تو کہا ہے کہ انسان ہو تو اسے اشارے سے روکو،
रुक जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं रुकता तो फिर यही हाथ पुट्ठा करके इदां सिट दो। फदरिबूहु फइन्नहु शैतान, जिसे बताने पे इशारे पे भी समझ नहीं ना आई कि ये मैं बंदे और रब के और सजदे के दरमियान से गुजर रहा हूं, फिर ये इंसान नहीं है, शैतान है, इसको ठोक दो। लेकिन जमात के दौरान नहीं, इमाम सुतरा होता है सबका। अगर किसी का वुजू का कोई मसला बना है, जाना चाहता है, हरमैन में आपने कई दफ़ा देखा होगा कि नमाज के दौरान लोग सफ़ों से गुजर रहे होते, कई बेचारे उथे भी डकंडे होंगे। भाई जब हालत जमात में है तो नहीं रोकें, जाने दें, रश है, लोग हैं, मसाइल है। लेकिन अगर आप अकेले हैं, तना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के बच्चे को नहीं गुजरने दिया, खुद चले। नमाज हरकतों का नाम है, जिस हरकतों से रब राजी होता है। तो ये आप दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तरीके और भी हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। और फिर अल्लाह अकबर ये आप कहेंगे और पता चल जाएगा। सहाबा को पता चलता था कि जमात से सला फिर गया है, अल्लाह मेरी नमाज को वैसा कर दे जैसे मेरे महबूब की नमाज थी। एक पठान थे मस्जिद नबवी में, बाबुस्सलाम के बिल्कुल दरवाजे के बीच में खड़े होके नमाज शुरू कर ली। मैंने कहा यार ये लोगों के गुजरने की जगह है, कहीं सुतरे में आ जा, आगे दीवारें हैं, पिलर हैं। उसको नमाज शुरू करने से पहले मैंने, लेकिन उसने जब चादर रखी तो मुझे अंदाजा हो गया ये यहीं पड़ेगा। खैर मैंने प्यार से कहा, उसने नहीं मानी। शुरता आया, उसने पकड़ा पीछे से और उठा के जहां खड़ा करना, ज़ाहिर है वो रास्ता तो नहीं बंद होने देते। तो पता है क्या नमाज में कहता, खबीस का बच्चा, जाने दे, थोड़ी नरमी रखें। अल्लाह के बंदों के साथ इस तरह नहीं। हुक्म है, तेरे महबूब ने कहा है कि जब नमाज पढ़ने लगो तो सुतरे की तरफ खड़े हो। ये आपकी जिम्मेदारी है सुतरा ढूंढना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला यहां से पकड़ा करते थे जो सुतरे की तरफ करके नमाज नहीं पढ़ते थे। हमने तो मजाक बना रखा ना। सहाबा कहते हैं मगरिब की नमाज उससे पहले जो 2 रकतें होती है ना, वैसे तो बाकी घर में आके पढ़ते थे, चूंकि इसमें टाइम शार्ट होता है तो हम मस्जिद के पिलरों को ढूंढते थे। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तो अपने शागिर्द नाफे को कहते थे, नाफे हिल्ली ना, बैठा रही, मैं जरा 2 रकातां पढ़नी है ना, मेरा सुतरा ही बन जा। अपने अगले को कह दे अगर उसने जाना है तो वो मेरा पाबंद नहीं है सुतरा हो, मेरे पास और बड़ी जगह हैं। लेकिन अगर आपने उसे बताए बगैर नमाज शुरू कर दी और उसे कोई इमरजेंसी है तो वो उठ के जा सकता है, वो आपके आगे से गुजरना नहीं होगा। वो इंसिराफ है, इंसिराफ मना नहीं, आगे से मरूर गुजरना मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से आप पहली सफ में थे, भेड़ का बच्चा जो है ना वो गुजरा, तो जानवर है उसे क्या पता। आपने तो कहा है कि इंसान हो तो उसे इशारे से रोको, रुक जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं रुकता तो फिर यही हाथ पुट्ठा करके इदां सिट दो। फदरिबूहु फइन्नहु शैतान, जिसे बताने पे इशारे पे भी समझ नहीं ना आई कि ये मैं बंदे और रब के और सजदे के दरमियान से गुजर रहा हूं, फिर ये इंसान नहीं है, शैतान है, इसको ठोक दो। लेकिन जमात के दौरान नहीं, इमाम सुतरा होता है सबका। अगर किसी का वुजू का कोई मसला बना है, जाना चाहता है, हरमैन में आपने कई दफ़ा देखा होगा कि नमाज के दौरान लोग सफ़ों से गुजर रहे होते, कई बेचारे उथे भी डकंडे होंगे। भाई जब हालत जमात में है तो नहीं रोकें, जाने दें, रश है, लोग हैं, मसाइल है। लेकिन अगर आप अकेले हैं, तना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के बच्चे को नहीं गुजरने दिया, खुद चले। नमाज हरकतों का नाम है, जिस हरकतों से रब राजी होता है। तो ये आप दाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तरीके और भी हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। और फिर अल्लाह अकबर ये आप कहेंगे और पता चल जाएगा। सहाबा को पता चलता था कि जमात से सला फिर गया है, अल्लाह मेरी नमाज को वैसा कर दे जैसे मेरे महबूब की नमाज थी। एक पठान थे मस्जिद नबवी में, बाबुस्सलाम के बिल्कुल दरवाजे के बीच में खड़े होके नमाज शुरू कर ली। मैंने कहा यार ये लोगों के गुजरने की जगह है, कहीं सुतरे में आ जा, आगे दीवारें हैं, पिलर हैं। उसको नमाज शुरू करने से पहले मैंने, लेकिन उसने जब चादर रखी तो मुझे अंदाजा हो गया ये यहीं पड़ेगा। खैर मैंने प्यार से कहा, उसने नहीं मानी। शुरता आया, उसने पकड़ा पीछे से और उठा के जहां खड़ा करना, ज़ाहिर है वो रास्ता तो नहीं बंद होने देते। तो पता है क्या नमाज में कहता, खबीस का बच्चा, जाने दे, थोड़ी नरमी रखें। अल्लाह के बंदों के साथ इस तरह नहीं।
हुक्म है तेरे महबूब ने कहा है कि जब नमाज पढ़ने लगो तो सुतरे की तरफ खड़े हो। ये आपकी जिम्मेदारी है सुतरा ढूंढना। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला यहां से पकड़ा करते थे जो सुतरे की तरफ करके नमाज नहीं पढ़ते थे। हमने तो मजाक बना रखा ना। सहाबा कहते हैं मगरिब की नमाज उससे पहले जो 2 रकतें होती है ना, वैसे तो बाकी घर में आके पढ़ते थे, चूंकि इसमें टाइम शार्ट होता है तो हम मस्जिद के पिलरों को ढूंढते थे। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तो अपने शागिर्द नाफे को कहते थे, नाफे हिल्ली ना बैठा रही, मैं जरा 2 रकातां पढ़नी है ना, मेरा सुतरा ही बन जा। अपने अगले को कह दे अगर उसने जाना है तो वो मेरा पाबंद